कवि अपर्णा लिखिले जे गोटे नरक उद्धार पाई कि पुत्र मना संति जने भण भीमहीन तमर ज्ञान भण भीमहीन तमर ज्ञान तांकु लोरुछि ब्रह्मांड भितरे केहू देखिछ विवेनी नेतरे केहू देखिछ विवेनी नेतरे केहू देखिछ कले बृहग वाहनम जस्य यबे शस्य त्रिकच धारणम कले सालपा वाम भागे न कले सालपा वाम भागे न यबे कुपर्तुन्ते मंगल प्रथम आड़ में अर्थ करी कहले भ्रू रे कहले वृषभ कहार वाहन वृषभ होचंदी भगवान शंकर कहले हर आज्ञा हंस 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 कहार वाहन पितामह ब्रह्मा कहले गौर आज्ञा गरुड़ 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 कहांकर वाहन भगवान विष्णु कहले बृहग वाहनम जस्य शस्य त्रिकच धारणम त्रि रे कहले त्रिशूल किए धारण करी छंदी शंकर भगवान कर आज्ञा कमंडलु कमंडल को के धारण करी छंदी पितामह ब्रह्मा चौर आज्ञा चक्र 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 को के धारण करी छंदी नारायण कहले सालो पा बा मो भागे न सार आज्ञा माता सावित्री कहांकर पत्नी ब्रह्मांकर लौर आज्ञा माता लक्ष्मी कहाँ को विवाह करी छंदी विष्णु विष्णु कहले पार आज्ञा माता पार्वती पार्वती कहांकर पत्नी अकर्म कर्मदायक शंकर भगवान तेणु सेई प्रभु परमाराध्य परम कारुणिक अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांडर ठाकुर नित्य शुद्ध नित्य बुद्ध निगुण निरंजन चिन्मय चिर सुंदर चिद्गन विश्वनियंता विश्व ब्रह्मांडर कर्ता सेई मो प्रभु नारायण माता जगद्धात्री जगत जननी विश्व मोहिनी विश्व वंदिनी माता अन्नप्रदानी लक्ष्मी अकर्म कर्मदायक प्रभु मंगलमय भगवान आशुतोष शिव शंकर चतुरी बुद्धिमती माता पार्वती स्वयं सृष्टिकर्ता पितामह ब्रह्मा जगत कल्याणी माता सावित्री पुरस्कृत करिथिबा मोर कुन्नी झियो ना तुम जाने ओ कुन्नी शिशुर प्रभु चला पथरे कुसुम वृष्टि करी ताको विद्या बुद्धि रे परिपूर्ण कराई ताको सर्वगुण संपन्न कराई ताकर समस्त मनस्कामना को पूर्ण करी प्रभु ताको दीर्घजीव करी थांतु बोल आनंद कंद भगवान की बोलो आनंद एक बार हरि हरि बोलो आज मन मध्य चिंता करुछंती हस्तिनाकटकर सम्राट जगातिन जे मो हेउछि मो पितांकर एकमात्र संतान जे कोनसी मते हेउ ना काहेकि मते पितांको प्रेतर उद्धार करिबा पड़िबो कारण मो हेउछि बापांकर एकुटिया संतानटी आगु कई नाहंती कि पछकु मध्य कई नाहंती एकोरा बळे विश्लेषण मु चेक मात्र तनो जे कोनसी मते हेउ ना काहेकि पिता को प्रेतर उद्धार करिवार कर्तव्य होछि मोहर काहेकि आज्ञा नारी कवि अपर्णा पदुट्टी कलम करंती कोन खिला आज्ञा कोन कहले गोटिए नरक उद्धार पाई कि येबे पुत्र मना संति जाने गोटिए नरक उद्धार पाई कि पुत्र मना संति जाने जानू जानू पुत्र कुपुत्र होइले गोटी नरक फुटाणे तेनो आज्ञा हे समय नारी कवि अपर्णा लिखिले जे गोटी नरक उद्धार पाई कि पुत्र मना संति जने अर्थात आज्ञा ये के नरक कुंडर उद्धार पाइबा पाई गोटी पुत्रटी आज्ञा मनासी थांती समस्ते तलागे आपण माने टिके आपण मानकर मस्तिष्क रे विचार करु
ଯଦି ଗୋଟେ ପୁଅଟି ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଏକ ନର୍କକୁଣ୍ଡରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା କଲା ତାହେଲେ ପୁଅ ଆମର ମୋଟ ନର୍କକୁଣ୍ଡ କେତେଟା ନର୍କକୁଣ୍ଡ ମୋଟ ହଉଛି 84 ନର୍କକୁଣ୍ଡ 84 84 ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ନର୍କକୁଣ୍ଡରୁ କେବଳ ପୁଅଟି ଉଦ୍ଧାର କରିବ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଧାର କଲା ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ବିଚାର କର ଯଦି ଏକ ନର୍କକୁଣ୍ଡରୁ ପୁଅଟି ଉଦ୍ଧାର କଲା ହଁ ତାହେଲେ 84 ରୁ ଏକ ମାଇନସ କରନ୍ତୁ ହଁ ଆଉ ରହିଲା 83 83 ରହିଲା ତାହେଲେ ସେ 83 ନର୍କକୁଣ୍ଡରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ କିଏ ସେ 83 ନର୍କକୁଣ୍ଡରୁ ହଁ ଆରେ ଆଜିକାଲି ପୁରା ଯୋଉ ଲୋକ ମରି ଯାଉଛି 300 400 500 ଲୋକ ଦଶଠୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହଉଛନ୍ତି ହଁ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ପଢିଲା ପାଣି ପାତି ଦେଲେ ତୋର ଦଶଠେ ଆଚ୍ଛା ସେମାନେ ଭାଗ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ଆଚ୍ଛା ତମେ କହିବା କଥା 300 ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହଁ 200 ପୁରୁଷ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି 10 ଆଉ ଦୁଠକୁ ପିଲାପିଲି ତା ବାଦେ ଗାଁରୁ ଘରୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ଯିବେ ପୁରୁଷ ଲୋକ 500 ଲୋକ ତା ବାଦେ ମାଲ ଭାଇ ମାନେ ଗୋଟେ ବେପାର ହଉଛି ଆଉ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର କରି ହଁ ମିଳିଯିବେ ହଁ ଆରେ ନାଇଁ ଆଉ କିଏ କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିବ କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ନା ଗୋଟିଏ ଗଲା ଆଜ୍ଞା ପୁଅଟି ଉଦ୍ଧାର କରିବ ଗୋଟିଏ କଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞା ଭଣଜା କିମ୍ବା ଭାଣିଜୀଟି ଉଦ୍ଧାର କରିବ ହଁ ଭଉଣୀ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ 10 ଦିନକୁ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ଯିବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଁ କହିବେ ଯେ କି ଭଣଜା କିମ୍ବା ଭାଣିଜୀ ଅଛ ପ୍ରଥମେ ଆସିକି ପାଣି ଦିଅ ଅର୍ଥ ଆଜ୍ଞା କଣ ନା ଭଣଜା ଭାଣିଜୀ ମାନେ ହଁ। ଯଦି ପାଦରେ ବି ପାଣି ଦିଅନ୍ତି ହଁ। ତାହେଲେ ମାମୁ ମାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇକି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇବେ ପାଇବେ ଆଗ ପାଇବେ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଗଲା ଆଜ୍ଞା ପୁଅଟି ଉଦ୍ଧାର କରିବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଲା ଭଣଜା କିମ୍ବା ଭାଣିଜୀଟି ଉଦ୍ଧାର କରିବ ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା 84 ରୁ 2 ଗଲା ଆଉ ରହିଲା 82 82 ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା 82 ନର୍କକୁଣ୍ଡରୁ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ କିଏ ସେ 82 ଆଉଛି ଉଦ୍ଧାର କରିବ ହଁ ଏ ବାକି ରହିଲା ଉଦ୍ଧାର କରିବ କିଏ ସେ ହେଇପାରିବନି ଉଦ୍ଧାର କରିବ ହଁ କିଏ ସେ ଆଜ୍ଞା କିଏ ସେ ନା ଗୋଟିଏ ଝିଅଟି ଆଜ୍ଞା ଉଦ୍ଧାର କରିବ କନ୍ୟା ରତନ କର ଯତନ ହଁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେ ସବୁ ବଡ ବଡ ପୁରାଣ ପଢିଥିବେ ହଁ। ଦୁହିତା ଦୁଇ କୋଳକୁ ହିତା ପିତା ଗୋଟିଏ ଝିଅଟି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ 82 ନର୍କକୁଣ୍ଡରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ବିଚାର କର ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଝିଅଟିକୁ ଜନ୍ମ କରିଥାନ୍ତି ହଁ ବିବାହ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜ୍ଞା ଝିଅଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 41 ନର୍କକୁଣ୍ଡରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାଏ କେଉଁ ସମୟରେ ନା ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା କନ୍ୟାଦାନ କରିଥାନ୍ତି ପିତାମାତା ହଁ। ସେହି ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବରୁ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 41 ନର୍କକୁଣ୍ଡରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାଏ ଆଉ 41 କେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧାର କରିବ କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ବିବାହ କରି ଶାଶୁ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବ ସେହି ପିତା ମାତାଙ୍କୁ 41 ନର୍କକୁଣ୍ଡରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ଉଦ୍ଧାର କରିବ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ନା ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥୀ କର୍ମ ହୋଇଥାଏ ସେହି ହିସାବରେ ଗୋଟେ ବୋହୂ ଭଳି ସେ 41 ନର୍କକୁଣ୍ଡରୁ ପିତା ଏବଂ ମାତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ବାପ ଘର 41 ହେଲେ ଶାଶୁ ଘର 41 ହଁ 41 ମିଶି କେତେ 82 82 ରେ 2 ମିଶିଲେ ହେଲା କେତେ 84 84 ହଁ। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଗଲା ପୁତ୍ରଟି ଉଦ୍ଧାର କରିବ ହଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଲା ଭଣଜା କିମ୍ବା ଭାଣିଜୀଟି ଉଦ୍ଧାର କରିବ ହଁ। ଆଉ ଯୋଉ ରହିଲା 82 ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅଟି ଆଜ୍ଞା ଉଦ୍ଧାର କରିବ ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଥର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହଁ। ଯେ ଗୋଟିଏ ପିତା ମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଇଁ ପୁଅଟି ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଗୋଟିଏ ଝିଅଟି ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେତିକି ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଗୁରୁତ୍ୱ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପୁଅଟି ଆଜ୍ଞା ପିତା ମାତାଙ୍କୁ 1 ନର୍କକୁଣ୍ଡରୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି ହଁ। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଝିଅଟି ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ହଁ। 82 ନର୍କକୁଣ୍ଡରୁ ଉଦ୍ଧାର ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି କରିଥାଏ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ମନ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ହସ୍ତିନାକଟକର ସମ୍ରାଟ ଯଯାତି ନରେଶ ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ମୋ ପିତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ଆଉ ଯେ କୌଣସି ମତେ ହେଉ ନା କାହିଁକି ମତେ ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରେତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଏହି କଥାକୁ ଆଜ୍ଞା ମନ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ଆଜି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢାଇଲା ବେଳେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟଟି ଆଜି ନଜରରେ ପଡିଯାଇଛି ରାଜା କଣ ଦେଖିଲେ କଣ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା କଣ ଦେଖିଲେ? କହିଲେ କାନନ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ କିଛି ଦୂର ପରେ କହିଲେ ଦେଖିଲେ କରୁସି ପର ଆଜି ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି ଏବେ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି କହିଲେ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି আহা বসি বলমি কি পাসর ধীরে হো
ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢେଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ନଜରଟି ପଡିଗଲା ସାମାନ୍ୟ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ଦୃଶ୍ୟଟି ଆଜ୍ଞା ଥିଲା କଣ ନା ଜଣେ ଋଷିଟିଏ ବସି ଆଜ୍ଞା ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବା ବା ବା। ଆଜି ପ୍ରଜାମାନେ ଆଜ୍ଞା ରୁଣ୍ଡୀଭୂତ ହୋଇ ନିଜର ଦୁଃଖ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିପ୍ରକାଶ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଚାର ନ କରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚଳିଗଲେ ହଁ ତେଣୁ ସେ ଋଷି ଜଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ନିକଟକୁ ଚାଲିଗଲେ ରାଜା ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଣିପାତଟି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ରଣିପାତ ଜଣେଇଲେ ଆଜି ତେଣେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ପଡି ହଁ। ବନ୍ଦନା ଅର୍ଚ୍ଚନା ରଚନା କରୁଛନ୍ତି କଲେ। ହସ୍ତିନା କଟକର ସମ୍ରାଟ ଜଗାତ ନରେଶ। କେମିତି ଆଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି କେମିତି? ଲେଖିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ମୁଗମଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର କବି କବି। ଘନଶ୍ୟାମ କଳ୍ପତରୁ ଆଶ୍ରମର ବାବା ଦେବଗୁରୁ ପରମହଂସ ପଦୁଟି ବା ବା ବା। ଗୋଟିଏ କଣ ଲେଖନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କଣ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ହେ ଗୁରୁ ଦେବ ଶଙ୍କର ଏବେ ମନ୍ତ୍ର କ୍ରିୟାହୀନ ଭକତି ହୃଦୟ ନାହିଁ ମୋହର ବୋଲେ ମନ୍ତ୍ର ମୋହର ହେ ସୁଜନେ ରବେ ନାହିଁ ମୋହର ନାଇଁ ମୋହର ଏ ଠାକୁରେ ରବେ ନାହିଁ ମୋହର କହିଲେ କି ଧନେ ତୋଷିବି ପ୍ରଭୁ ହେ ତୁମ୍ଭେ କମଳା ବର ତୁମେ କମଳା ବର କି ମନ୍ତ୍ର ଗାଇଣ ପୂଜିବି ଆହେ ହୃଦୟେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଗାଇଣ ପୂଜିବି ଆହେ ହୃଦୟେଶ୍ୱର ଆହେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଗାଇଣ ପୂଜିବି ଆହେ ହୃଦୟେଶ୍ୱର କିଏ ସନେ ଦେବୀ ଠାକୁରେ ଭଗବତୀ ଆସନ ଭଗବତୀ ଆସନ କହିଲେ ଦେବ ଗୁରୁ ସଦା କରନ୍ତି ତୁମ ବୟରେ ଧ୍ୟାନ ଅରେ ପୟରେ ଧ୍ୟାନରେ ମାନସ ଏବେ ପୟରେ ଧ୍ୟାନ ଏବେ ପୟ ଗୁରୁ ସଦା କରନ୍ତି ତୁମ ପୟରେ ଧ୍ୟାନ କହିଲେ ଯାହାର ମଳୟ ଲାଗନ୍ତେ କାଟ ହୁଏ ଚନ୍ଦନ କାଟ ହୁଏ ଚନ୍ଦନ କେଉଁ ଚନ୍ଦନ ମୁଁ ଲଗାଇ ଦେବୀ ବଞ୍ଚି ବଦନ କେଉଁ ଚନ୍ଦନ ମୁଁ ଲଗାଇ ଦେବୀ ବଞ୍ଚି ବଦନ ଏବେ ବଞ୍ଚି ବଦନ କେଉଁ ଚନ୍ଦନ ମୁଁ ଲଗାଇ ଦେବୀ ବଞ୍ଚି ବଦନ ଜଣେ ଧୋଇବି ପୟର ବହେ ତ୍ରିବେଣୀ ଘର ବହେ ତ୍ରିବେଣୀ ଝର ସୁବାସ ଜଣକେ ହୋଇବ ମନେ ଭାବୁଛି ମୋର ଭାବୁଛି ମୋର ହେ ଠାକୁରେ ମୋତେ ଭାବୁଛି ମୋର ପ୍ରଭୁ ଭାବୁ ଜର କି ହୋଇବ ମନେ ଭାବୁଛି ମୋର କହିଲେ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ମାଲ କି ହେବ କୌସ୍ତୁଭ ଶୋଭନ କୌତୁକ ଶୋଭନ ଏବେ କଳା ମାଳି ମୋର ହୃଦ ବିହାରୀ ମନ ମୋହନ ମନ ମୋହନ ହେ ମାନସ ଏବେ ମନ ମୋହନ ଏବେ ମନ ମୋହନ ମନ ମୋହନ ହେ ମାନସ ଏବେ ମନ ମୋହନ ସେବାକାରୀ ମୁଁ ହୋଇବି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାର ସେବିକା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାର ସେବିକା ଧନ ମନ ପ୍ରାଣ ଅର୍ପିଛି ମନେ ନ ରଖି ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଡକା ହେ ଠାକୁରେ ମନେ ନ ରଖି ଟଙ୍କା ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଡକା ହେ ଠାକୁରେ ମନେ ନ ରଖି ଡକା କୃପା ସିନ୍ଧୁ ବୋଲି ଜାଣିଛି ମାଗିବି କାହିଁ ପାଇ ମାଗିବି କାହିଁ ପାଇ କହିଲେ ସିନ୍ଧୁ କୂଳେ ଘର କରିଛି ତୋଷା ମେଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ହଉ ସିନ୍ଧୁ କୂଳେ ଘର କରିଛି ତୋଷା ମେଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ତୋଷା ମେଣ୍ଟିବା ପାଇଁ କହିଲେ ସିନ୍ଧୁ କୂଳେ ଘର କରିଛି ତୋଷା ମେଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ରହିଯାଏ କଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଝିଅ ନାହିଁ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବନି ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବନି କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ କିରେ ଝିଅ ନଥିଲେ ପୁଅ ଥିବ ପୁଅର ବୋହୂ ଆସିଲେ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ଆରେ ପୁଅର ବୋହୂ ଆସିଲେ ସିନା 41 ଉଦ୍ଧାର କରିବ ପଚାର